So, నమస్కారం మామ. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्घ्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराहं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनः तश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्योदम्पदी जगदाम्पदी स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिम्
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्याः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसाद समुगे कवयो विधेते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानगगेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठमोऽध्याये तृतीयश्लोकः आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ಪ್ರಮಾದೇನ ಯೋಗಂ ಸಾಧಯತಿ ಇತ್ಯಾಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಅಪ್ರಮಾದೇನ ಏವಾ ಪ್ರಮಾದೇನ ಸವರ್ಣ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗಂ ಸಾಧಯತಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾದ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರು ವೃಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇರ್ ಯೋಗಂ. ಯೋಗಂ ಏನಿಲ್ಲ, ಯೋಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರು ವೃಕ್ಷೋಹೋ ಹತ್ತಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ, ಅಂದರೆ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂದಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮುನೇಹೇ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಮನನಶೀಲ. ಮುನೇಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮನನಶೀಲನಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಕಾರಣ, ಪ್ರಮಾದ ಮೊದಲಾದವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉಚ್ಯತೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಸ್ಯೈವ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ, ಆ ಆರು ವೃಕ್ಷವೇ ಯೋಗಾರೂಢ ಎಂದ್ರೆ ಯೋಗದ ವಿಭಾಗ ದಿಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಮಃ. ಶಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ, ದಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ. ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಒಟ್ಟು 11. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ 11ನೇದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೋ ನೃತ್ಯವೋ ಗೀತವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಈ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯದ ನಿಗ್ರಹನೂ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಶಮದಮಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ, ಏನೋ ಯಾರೋ ಬರೀ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಮದಮಾದಿ ಏನೋ ಭೂಷಿತರಾದ ಉಭಯ ವೇದ ಅಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ, ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿರೋರು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ್ರವಿಡ ವೇದ ಹಾಗೂ ಅವರವರ ಶಾಖೆ, ಯಾವುದು ಋಗ್ವೇದವೋ ಯಜುರ್ವೇದವೋ ಸಾಮವೋ ಅಥರ್ವವೋ, 2 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರವರ್ತಕ, ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಯಾವಾಗ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟುತ್ತೋ ಆಗ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಭಾವ. ಇದು ಹೇಗೆ? ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಏನೋ ವಿಷಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೇನ್ ವಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟಿವಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಟಿವಿ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಮನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಳಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಊರ್ಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅದು ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, 11 ಜನ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ 11,000 ಜನ ಫೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಫೂಲ್. ಇದನ್ನೇ ಕುಲಶೇಖರ ಹೇಳಿರೋದು. ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚ, ನನಗೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಹುಚ್ಚರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನ್ ಎಮೋಷನ್ಸು, ಏನಿದು, ಆಹಾ ಒಂದ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ, ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ವೇಗದ ತೀವ್ರತೆನಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದು, ಅನ್ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತನ್ಮೂಲಕ ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸರ್ವ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಪರಿತ್ಯಾಗವೇ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸರ್ವ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ.
ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು ಬೇಡ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಸಂತೋಷವೋ ದುಃಖವೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರದ ಮುಖಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಸರ್ವ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಅದು ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ, ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಮೊದಲು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖೇನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆರೂಢ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ MBBS ಓದಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಂದೋ, ಇಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಗೈನಕಾಲಜಿನೋ, ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನೋ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು. ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅಂತ. ಯೋಗಾರೂಢ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ವ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಯಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಅನ್ನ ಋಣ, ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಋಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಅದು. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆತ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಫಲಗಳು ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ದೇವರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಫೇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬು. ನೀ ಬಯಸು, ನೀನ್ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಅವಳನ್ನು ಓದಿಸು, ಇಷ್ಟೇನಾ ಎಲ್ಲ? ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಆಯ್ತು, ಶರೀರ ಮುಗೀತು, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದಾಗ ಹೊರಡೋದು. ಏನಂತ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ ಸತ್ರು ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಇದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನಾಗು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ದೇವರೇ ನನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಭಿರುಚಿಗಳು. ಶರೀರವೇ ನಂದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ. ಈ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ ನಂದ? ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು. ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು, ಒಂದ ಎರಡ, ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ನಂಟು?
ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಕರ್ಮ ಅನಾದಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೆಗೇನ್ ರೊಟೇಟ್. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶಯನಂ ಯ ಸಂಸಾರೇ ಬಹು ದುಸ್ತಾರೆ. ದುಸ್ತರ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಎರಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರದ್ದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ ಬನ್ನಿ. ಸುತ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ. ಸೈಕಲ್ ಇಂದು ಚಕ್ರ ಗಾಳಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮೇಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನೇ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ ರೀಬರ್ತ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಕರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಕರ್ಮವಾಗೋದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ನಿಯಮ. ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ದು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಮಮತಾ ತ್ಯಾಗ, ಈ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಲ ನನಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಲಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಾಡದೇನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಚೇತನವೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದನಾದವನೋ ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೋ? ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಶಪಿಸ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರಲಿ, ಸತ್ಚಿಂತನೆಗಳು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ, ಸದ್ಯೋಚನೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀವೋ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ಈ ಮಾಯೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅನೋದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸುಪ್ತಃ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹದ್ದಷ್ಟಲ್ಲೇ. ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು? ಇದು ಒಂದು ಚೈನು ಹೋಗೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಇದೇನೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮರಿಮಗ 7 ಅಂತಸ್ತಿನ 7 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ. ಮೊಮ್ಮಗನ ಮರಿಮಗ ಅಂದ್ರೆ 8 ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, 7 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ತಿಂತಾನ ಅವನು ಊಟನ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
ಈಗೇನೋ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಇವ್ರೇನೋ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮರಿ ಮಗನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆಯೇನೋ? ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋದು ಸಂತೋಷ ಪಡತ್ತಾ? ಸಿಗತ್ತಾ? ಬಹಳ ದಿವಸ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯೇ? ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾಸರುಗಳು ಹಾಡಿದ್ರು. ಆರುಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೋ ಬಲುತನದ ಸಿರಿಯೋ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈಕೆ ಬೇಡ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರೋದು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ವಿಶದವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೋ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳದು. ಈಗ ಈ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಯೋಗಂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಿಚ್ಛೋರ್ ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ಕಾರಣಂ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಯೇವ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಗಸ್ಯೇವ ಶಮಃ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರಣಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾವದ್ ಆತ್ಮಲೋಕನ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷಾವಾಪ್ತಿ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಯೋಗಂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಈ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ವಿಷಯವೇ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪ್ತುಮಿಚ್ಛೋಹೋ ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ ಇದು ಆರು ರುಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇಹೆ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ರಿಂದ ಮುನಿ ಶಬ್ದವು ಅಂತಹ ಮನನಶೀಲನವೇ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎವ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಾಗಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಎಂಬುದರ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮಾದರಹಿತವಾದದ್ದು ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಲಿ ಕಾರಣವು ಎಂಬ ಭಾವ. ತಸ್ಯೇವ ಆ ಆರು ವೃಕ್ಷವೇ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಗಸ್ಯೇವ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾವನಾದರೆ ಶಮಃ ಎಂದರೆ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗವೇ ಯೋಗಾರೂಢತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಯೋಗವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೀರಿ ಸದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆನೇ. ನಾಸ್ತ್ಯೇವ 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 ಗತಿರನ್ಯತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಬರೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಏನು ಸಡನ್ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳಿತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಊಟನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಕರ್ಮ ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಯೋಗಾರೂಢತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಈ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಸಂಕ್ರಮಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಆ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಂಕ್ರಮಣ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಆರ್ಡೈನ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಈ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ತಂಗ ನಡೆಸ್ಬೇಕು? ಅವನು ಇರೋ ದಿವ್ಸನೂ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ಭಗವಂತ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾದ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ 24 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೂರ್ಖದಾದ ಜನರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಈ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹದವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪಿತೃ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕನೂ ಅವನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದೆ. ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ಇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅದು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ತಿಲತರ್ಪಣ ರೂಪೇಣ ಕರಿಷ್ಯೆ, ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪೇಣ ಕರಿಷ್ಯೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ರ 120ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪ್ರವಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವನು ಈ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಭಗವಂತಂದೇ ಮಾತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲೀಲಾಶುಕ ಹೇಳ್ದ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಭದ್ರಮಸ್ತು ನಮೋ ಭೋಸ್ನಾಮ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ನಾನವೂ ಬೇಡ, ಸಂಧ್ಯೆ ಬೇಡ. ಇದೆಂತದ್ದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರು. ಏನೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ ತರದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತಂದೇ ಮಾತು. ಯೋಗ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ, ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ. ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿ ಹಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ದಿ ರೂಲ್. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದ, ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿತಾನೆ, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅವನ ಕೋಪನ ದ್ವೇಷನ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇದು ಏನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ನೀಡಿದಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಗವನ್ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಶಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಶಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಎಂದ್ರು. ತತಸ್ತತಶ್ಚ ಉಪರಮಃ ಕ್ರಿಯಾಭ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದಿಯಾಗಿ ಶಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉಪರಮ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತ ಅಲ್ವೇ?
ಯಾವದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮೋಕ್ಷವಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಆನಂದವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಪೂರ್ವಾಪರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೋ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೋ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥವೇ ಆಗೋದು. ಪ್ರಕರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸುಖವು ಮೋಕ್ಷ ತುಲ್ಯವೇ ಎಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಸುಖ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವನಿಗೇನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗದು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಹಿತ ಅನುಭಯ ಎಂದು ಕರ್ಮಗಳು 3 ವಿಧ. ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬಾರದ್ದು, ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು, ಅನುಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಾಯ್ಸು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಇನ್ನೆಂಥದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಯಾವುದೋ ಅದು ದೇವತೆ ನವಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತೊಂದೋ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫಲ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಅವನಿನ್ ಶಪ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಐಚ್ಛಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ನನಗ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೋಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾವುದೇ ಬೈಕೆಗಳು ಈ ಷಷ್ಠಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಗ ಉಳಿಲಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳದ್ರಂತೆ ನೀನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೀಮಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೆಂತದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನ್ ಹುಚ್ಚತನ ಇದು ಅಂತ. ಇವ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ? ಶನಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ಶನಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಇದು ಅಂತ. ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ. ಅವನಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಆ ಗ್ರಹ ಈ ಗ್ರಹ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತುಂಬಾ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರೇನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನೇನಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವನು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು. ದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವನು ಬರೋದೇ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ನೀನು ಹಾಳಾಗ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಬೈಯೋಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಂಜನೇಯ ಸೀತೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಂಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರೇ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ ಕಶ್ಚಿನ್ ಅಪರಾಧ್ಯತಿ, ಇದು ಸೀತೆ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ಇದ್ದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಾಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ, ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರಹದ್ದು ಈ ಗ್ರಹದ್ದು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ನನ್ನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಗಳಿದೆಯೋ ಅವಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ, ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಬಹುದು ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತ ಮಾದೊಡೆ, ನೀ ಮಾಡೋದೇನು ಹರಿಯೇ? ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು? ಇದರ ಅರಿವಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಎಂದು ನಿಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಸ್ ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತ್ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿದೆ, ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಭಗವಂತ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವೋ ಪುಣ್ಯವೋ ಇವುಗಳ ಅನುಭವ ಅದು ಅಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗ ಆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಈ ದುಃಖ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ನಾ ದಿವಸಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲೇ ತಿಂತೀನಿ, ನನಗ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬೇಡ. ಇರುತ್ತೇನೋ? ಅಪ್ ಹತ್ತದೆ ಡೌನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಡೌನ್ ಇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಹತ್ಬೇಕು. ಸುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಃಖ, ದುಃಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ, ಅದು ಸಂದೇಶ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅನುಭವಿಸೋದು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಅನುಭವಿಸಲ್ವೇ? ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋಕೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನೀನೋ ಭಗವಂತ ಜಗದುಪಕರಿಸಿ ನನಗ ಅಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನಾ? ನಗ್ತಾನವನು, ನಾನಾ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು? ನೀ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅನುಭವಿಸುವ. ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೋ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ, ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ. ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ, ಅನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾರು ನಿಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆವಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ಇದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಣಾಗ್ತೀರೋ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನ ಹುದಯ್ಯ ಅಂದ್ರು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಗ ಯೋಗಾರೂಢ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಇವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ 3 ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ: ನಿಷಿದ್ಧ, ವಿಹಿತ ಹಾಗೂ ಅನುಭಯ. ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾ ಅಲುಕ್ಷಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾ ಸ್ಯುಃ ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್. ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್, ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನ, ಏವಂ ಉಪಾಸಿತವ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವವರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಕೂಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು. ವಿಹಿತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಿಷಿದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಕೂಡದು. ಅನುಭವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು, ಪರೋಪಕಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಪರೋಪಕಾರ ರೂಪವಾದದ್ದನ್ನ ಕೆಲವರು ವಿಹಿತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು, ವಿಷಯೋಪಭೋಗ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶಮಃ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿಬೇಕು. ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವನಿಗೆ ಶಮವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೋ ಆಗ ಅವನು ಯೋಗಾರೂಢ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದ ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಉಪರಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಮಯೋಗವು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬರೆದಂತ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಐಚ್ಛಿಕಾಂಶ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಂಗಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಈ ಶಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಉಪವಾದಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗಾರೂಢನು ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ತತ್ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳು ಅದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ ಅಂತ. ನಾಲಿಗೆಯ ಚಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ? ವಿವಾಹ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ದುಡ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗ್ನ ಸಂಸಾರೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಬಾಳ ಆಗಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅವುಗಳು. ಶಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವಾದ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉಪರಮ ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಶಮ ಶಬ್ದವು ಗೂಢವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ, ಪ್ರಿಯಂಬಲ್. ಕದಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಲು ಶಮವು ಕಾರಣ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಅದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುವರಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಯಾವಾಗ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರುರುಕ್ಷವಾದ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಗ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನೋ ಭವತಿ ಆಗುವನೋ ಇತ್ಯತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯದಾಹಿ ನೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ನ ಕರ್ಮಸು ಅನುಷಜ್ಜತೆ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಾರೂಢ ತದೋಚ್ಯತೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಆತ್ಮ ಚಿಂತನದಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಶಮವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು, ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ. ಕಣ್ಣು, ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಏನೇನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು, ಲಗಾಮಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಹು ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನೆ ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ವಿಮೋಕ, ನಿನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ವಿವೇಕ ಏನು? ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಅನಾತ್ಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಮೋಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೂರ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗದ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬೇಕು. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ,
ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಸ ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ಸಮಚಿತ್ತ. ಇದ್ಯಾವುದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇದು ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನಿವ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಕೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಆ ಚಿಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಯಾರು ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಬರೀ ಅದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಚಿಪ್ಪು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕೂರ್ಮದಂತೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಳಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಯದಾಹಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕತೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೇನೆ ಯೌವನದ ಮದ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಮದ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮದ, ವಿದ್ಯಾ ಮದ, ಒಂದೇ ಮದ ಸಾಕು. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲೇ ಕಪಿ ಅದು. ಕಪಿ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೇನೋ ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಮದಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಡ್ಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಷಜ್ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಡುವುದಿಲ್ವೋ ಮತ್ತು ನ ಕರ್ಮಸು ಆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಷಜ್ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ತದಾ ಆಗ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವನಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಯೋಗಾರೂಢ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಾರೂಢ ಎಂದು ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಎಂದು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಶಮ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಉಂಟಾದ್ರೇನೆ ಯೋಗಾರೂಢ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಗ ಎಂದೆನಿಸ್ತಾನೆ. ಶಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳುದಂಗೆ ನನಗದ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊರತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ, ಕೊಟ್ನಾ ಏನೋ ಬಂತ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ಕಳೆದೋಯ್ತಾ ಅವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸರೋವರ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ದುಃಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಃ. ಸುಖ ಬಂತು ಅಂತ ಹಿಗ್ಗುದು ಬೇಡ. ದುಃಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ, ನನಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ, ನನಗೆ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗೋದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಹೋಯ್ಬಿಡ್ತೆ. ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ, ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೂ ಇದ್ದಿದ್ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು, ಋಣಾನು ಬಂದ ಮುಗೀತು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುನೋ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ್ದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇದು ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತಾ, ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಂಚೀಪುರದ ಕೂರಂ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಒಡೆಯ ಅವನು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದು ಎಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕೋಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದಾನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾನದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಂತೆ ವರದರಾಜನಿಗೆ, ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ಗೆ. ಅವಳು ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ ವರದರಾಜ್, ಏನದು ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಇವಾಗ ಅಂದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಕೂರನಾಥ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯರ್ ವರದರಾಜನ್ಗಳಂತಂದೆ. ಈ ವರದರಾಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣರು. ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಶಯನಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ವರದ ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣ, ಈ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರು ಆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ನ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಾಂಚೀಪುರನವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ನನ್ನಿಂದ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಂತೆ. ಏನ್ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ವರದರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಕಾಂಚಿ ಇವನು ಕೂರನಾಥ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾನದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ ಬಂದೆ. ಸರಿ, ನಾವುಗಳು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕೂರನಾಥ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ನನ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆನೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ, ಆಂಡಾಳ್ ಜೊತೆ. ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು, ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಕಳ್ರ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ. ಕಳ್ರ ಭಯನಾ ನಿನ್ಗೆ? ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಸೀರೆಗಂಟು ತೆಗಿ ಅಂದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವಳು, ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಚಮನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಎಡಗೈಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲೇನೆ, ಬಾ ಇವಾಗ ನಿನ್ ಭಯ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟರ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ. ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿದೆ, ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಭಯವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದಿ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆನೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಿರುಪಾವಯೋ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ ಅವತ್ತಿಗೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಅಂತ. ಹಾಗೆ 2ನೇ ದಿವಸನೂ ಏನು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ರು, ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ರಂಗನಾಥನ ಊಟ ನಿವೇದನ ಆಯ್ತು, ಭೋಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಖ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿನಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳು ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದದ್ದು. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲೈ ಅಮುದು ಶಯ್ಯಂಗಳ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, 2 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಲು. ರಂಗನಾಥ ಹೇಳ್ದ, ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗೇನೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿವೇದನ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೊತೆಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು. ಉತ್ಸವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೂರನಾಥನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಏನೋ ದೇವ್ರದ್ದು ಉತ್ಸವ ಅಂತೇನೋ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಬಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನೇನ್ ನಿವೇದನ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪ್ಸಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ನನ್ ಮನೆಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡಾಳ್ ಬಾಯಿಲಿ ಇಂದ್ರು. ಪತ್ನಿನ್ ಕರೆದ್ರು, ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಇವಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದಾಗಾರೆ. ಒಂದು
ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಅಪಚಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಹಿಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೆ ವಿನಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ 2 ಹಿಡಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂರತ್ತಾಳುವನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತದ್ದು. ಇಡೀ ಕೂರ್ನ ನಾಥ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾಚರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಿಕ್ಷೆನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಣ್ಯ ತಾಳು ಗಣವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುವನು. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರೋ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನು. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಯ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ತಿಂಗಳದು ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತದು ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾ? ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ. ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ ತಾಳ್ವನ್ನಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಹೇಳಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ವಿಶ್ವಭರ್ತ ವಿಶ್ವಧೃತ್ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಯದಾಯಂ ಯೋಗಿ ತ್ವಾತ್ಮೈಕ ಅನುಭವ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಆತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಷಯೇಶು ತತ್ಸಂಬಂಧಿಷು ಚ ಕರ್ಮಸು ನಾನುಷಜ್ಜತೆ ನ ಸಂಗಮರ್ಹತಿ ತದಾ ಹಿ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಾರೂಢ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆರುರುಕ್ಷೋರ್ ವಿಷಯಾನುಭವಾರ್ಹತೆಯ ತದ್ ಅನನುಷಂಗಾಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏವ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣ. ಅಥೋ ವಿಷಯ ಅನನುಷಂಗಾಭ್ಯಾಸ ರೂಪಂ ಕರ್ಮಯೋಗಮೇವ ಆರುರುಕ್ಷು ಕುರ್ಯಾತ್. ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಏಕಾದಶಿ ಫಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದ್ವಾದಶಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವೋ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಹೋಗದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸದೆ ಆ ಕರ್ಮ ತೀರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್. ಹೇಗೆ ದುಃಖ ಕೆಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಖದ್ದು ಅನುಭವ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ, ಸುಖಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಫಲ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಯೋಗ. ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಅತಃ ವಿಷಯ ಅನನುಷಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಏವ ಆರುರುಕ್ಷು ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ಶಮವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದನಾದನು ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯದಾ ಯಾವಾಗ ಅಯಂ ಕರ್ಮಯೋಗೀತು, ಈ ಆರುರುಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದರೂ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಸ್ವಭಾವತೆಯ, ಆತ್ಮಾನುಭವ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಶೇಷು, ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧಿಷು ಚ ಕರ್ಮಸು, ಆ ಐಹಿಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಹಿತ ಅಥವಾ ನಿಷಿದ್ಧ ಅನುಭಯ ರೂಪಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಜ್ಜತೆ ಅಂದರೆ ನ ಸಂಗಮರ್ಹತಿ, ಸಂಘವನ್ನ ಇಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತದಾಹಿ ಆಗ
ಆಗೀಗ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಯೋಗಾರೂಢ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ, ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಾನುಭವ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಷಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತನಿಯಂಗಳು. ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಗ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣೋಯಮೇನೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೆ. ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರೋಹೋ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಯೋಗಾರೂಢ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನ ಕರ್ಮಸು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಂಘವೇನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತೊಡಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಂಘವೇನೋ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ನಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಘವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ, ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು, ಕರ್ಮಸು ಎಂಬ ಪದದ ವಿವಕ್ಷಿತ. ನಾನು ಸಜ್ಜತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದದ್ದು, ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನ ಸಂಗಮರ್ಹತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸಂಘವು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಲೇಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವನು ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ನನಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಒಡನಾಟ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ನನಗೆ ಬರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಒಂದಿರ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯದಾಹಿ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತದಾಹಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯದಾ ತದಾ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯದಾಹಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತದಾಹಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಈ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸ ರೂಪದ ಶಮ ಉಂಟಾಗಿ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂಘ ಇರೋ ತನಕ ಇವನು ಯೋಗಾರೂಢನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆರು ವೃಕ್ಷೋಹೋ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತವನು ವಿಷಯಾನುಭವಾರ್ಹತೆಯ, ಇನ್ನು ವಿಷಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತದ ಅನನುಷಂಗಾಭ್ಯಾಸ ರೂಪ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಾನುಭವ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣಂ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪದ ಯೋಗದ ವಿಪಾಕ ದಶೆಗೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ನವರ ಉಪದೇಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಅರ್ಜುನನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷಯ ಅನನುಷಂಗಾಭ್ಯಾಸ ರೂಪಂ ಕರ್ಮಯೋಗಮೇವ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಆರು ವೃಕ್ಷವು ಕುರಿಯಾತ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ ಭಗವಾನೇವ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕರ್ಮ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ.
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸವೋ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೋ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿಯಾದೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸ ದಶೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ಇವನು ಯೋಗಾರೂಢ. 1-2ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಇಡೋದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದೇ ಇರುವುದೇ ಶಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತವನಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿತು ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ನಮ್ಮಳ್ವ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಣುರೂಪ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮ. ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕರ್ಮದ ಇದೆ ಶರೀರ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಶರೀರ, ಶರೀರಿ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶರೀರ ತನಗಾಗಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ತದೇವಾಹ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಶಮವೇ ಕಾರಣವಾದ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯೋಗಾರೂಢ ದಶೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತದೇವಾಹ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತೆ ಆತ್ಮೈವೈಹಿ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುಹೋ ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮನೆ ಇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋದಿ. ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಬಂಧನಕ್ಕೂವೆ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ. ಅದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತೆ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುರಾತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಆತ್ಮನ ಮನಸ, ಎಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ ವಿಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಶಮಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮವನ್ನ ಉದ್ಧರೇತ್, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎತ್ತತಕ್ಕದ್ದು. ಉದ್ಧರೇತ್, ಉದ್ಧಾರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ, ಯೋಗಾರೂಢ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಈ ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಪೂರ. ಅದೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚ ಬಿಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿನ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನನ್ನ ನ ಅವಸಾದಯೇತೆ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗಿಷ್ಟ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ರಿ, ಇದು ತೀದೆನ್ನಿ. ಆಳ್ವಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗಿಷ್ಟ, ಅದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಂಡ್ರಾಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಉಚಿತನ ಇದು ಅಂತ ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಯಾರನ್ನೋ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಕಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕೋದಂತದ್ದು. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬೈಯವರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪುರಂದರದಾಸರದು, ಓದ್ ನೋಡಿ. ಏನನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ನ ಅವಸಾದಯತೆ, ವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮನಸ್ಸುಗಂಟು ಮುಸುರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಯಾರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ, ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಂಬ. ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ದ, ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಸ್ದೆ ಹೋದ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇವ್ನ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ದ್ವೇಷ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಗನ್ಸಿದ್ರಿ ನೇರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ, ನನ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಈ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ದ್ವೇಷ. ಏನಿದು? ಜೀವನ ಇರೋದೇ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ವೇದ ನೂಲ್ ಪಿರಾಯುಮ್ನೂರು, ವೇದ ನೂಲು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಯ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಸಕ್ತಃ, ವಯಸ್ ವರ್ಷ, ವೃದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಸಕ್ತ, ಆ ರೋಗ, ಈ ಚಿಂತೆ, ಅವನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮರಿಮಗನಿಗಾಯ್ತು, ಅದ್ದಾಯ್ತು, ಇದ್ದಾಯ್ತು, ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಚಿಂತೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ? ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬಾರ್ದೆ? ಉದ್ಧರೇತೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನ ಅವಸಾದಯತೆ, ವಿಷಾದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರದು. ಮನಸ್ಸಿಗೇನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶಮಾವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾರೂಢ ದಶೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ, ಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು. ಅದೇ ಪರಮ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಬಂಧುವು ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದ ದೇಶಿಯಾದ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಏವ ಆತ್ಮ ಇವ, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಂತಹ ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮನಃ, ಆತ್ಮವಿಗೆ ಬಂಧು, ತುಂಬಾ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಂಧುವಾಗುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಕರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಿಸಿದೆಯೇ, ಭಗವಂತನ ದಯೆ. ನಿಮಗೆ ಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು, ನಂದು, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು, ಯಾರು ಮಾಡದ್ದನ್ನ ನಾನ್ ಸಾಧನೆ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದು? ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗ ಅನ್ನವನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು, ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗದನಾರು. ಲೆಕ್ಕ ಇರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹುಲು ಸಾವ ಪಡೆ. ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಗೆ ಒಂದು, ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಫಲಮಾಗುವುದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಏನು ನಿಂದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು? ಯಾರು ಮಾಡದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ದೂರ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನ ಆದ್ರೆ ಅದು ಶತ್ರುವಾಗತ್ತೆ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಧುಗಳಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಪರಮ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಾರರು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದ ಅಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುವಿನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದ ಉಪೋದ್ಘಾತಾಧಿಕಾರ, ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರ ಓದಿ. ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ಹೇತು.
ಮನಸ್ಸು ವಶವಲ್ಲದಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಾರು. ಗುರುಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಹೆಂಗ್ರಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಮ್ ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಹಂಗೆ ಇರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ ಕರ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಶವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದಾದ್ರೆ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಂಧುವಾಗಿ ಮನಸ್ಸೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮ ಇವ ವಿಷಯ ಚಾಪಲ್ಯವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮನಃ, ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ರಿಪುಹು ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುವಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಸುಲಭದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ನಾಶವೋ ಇಲ್ಲ ಮಾನಹಾನಿನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಬೇಡ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಿರೋ ಶತ್ರು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನೆ. ಬಹು ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇನೆ ಆತನನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಶಮ ದಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ. ನಾನ್ ಅದರ್ ಕಂಜಿ ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳಿದಿಯೇಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಾರ್ ಮೇಯವನೇ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ, ಇವ್ರ ಮನೆಯದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೋ? ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಮ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಂಧುವಾಗತ್ತೆ. ಉಪಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಈ ಮಾತಾಗ್ಲೇ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ. ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯಾಸಂಗೆ ಮುಕ್ತೈ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಮನಃ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮಗಳಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾದರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವ. ಇದು ಪತಿಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ, ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಅತಿ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮರ್ಪಣೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮ ನಿಶ್ಚಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಧರ್ಮಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಸೀತೆಯನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ಎಂಬ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿದ ದೇಹ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ರಾವಣ. ಇವನಲ್ಲೇ 10 ತಲೆಗಳುಳ್ಳ ರಾವಣನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ದರ್ಪೋದಗ್ರ ದಶೇಂದ್ರಿಯಾನ ನಮನೋ ನಕ್ತಂಚ ಆದಿಷ್ಟಿತೆ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಭವ ಸಿಂಧುನ ಪರಿಗತೆ ದೀನಾಂ ದಶಾಮಾವಸ್ಥಿತ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಗತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ತರಾನೇನೆ ಈ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವಿವೇಕ, ಶಾಂತಿ, ಮನಸ್ಸು, ನೆಮ್ಮದಿ ಇವುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಇವನ ವಿವೇಕ, ಸೀತೆ ಅವಳು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಡಿಬೇಕು ವಿಷಯಗಳಿಂದ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಈ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮನ ಮನಸ ವಿಷಯ ಅನನುಶಕ್ತೇನ ಮನಸ ಆತ್ಮಾನಮುದ್ಧರೇತೆ ತದ್ವಿಪರೀತೇನ ಮನಸ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಅವಸಾದಯೇತೆ ಆತ್ಮೈವ ಮನ ಏವ ಹಿ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುಹೋ ತದೇವ ಆತ್ಮನೋ ರಿಪುಹು. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ:
ಹಿಂದೆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಉಪವಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಚೊಲ್ಲಿಂದೇ ಚೊಲ್ರ, ಎಷ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಆತ್ಮಾನ ಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ಕೇಟಿಂದಾಚಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗ್ಲಿ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ, ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಆತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸ. ಎಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಷಯಾನುಶಕ್ತೇನ ಮನಸ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ್ಮನ ಉದ್ಧರೇತೆ. ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯೋಗಾರೂಢ ದಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಶಮ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗತ್ತಾ? ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿರೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇವತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸ ಉಂಟಾಗುವಾಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಪರಮ ಹಿತ ಮಾಡುವ ಬಂಧುವಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಅತಿ ಕ್ರೂರ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಬಂಧುವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ ಯಾವ ಆತ್ಮನ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೇತನನಿಂದ ಆತ್ಮೈವ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಜಿತಃ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಅಂತಹ ಚೇತನನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂಧುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಜಯಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಚೇತನನಿಗಾದ್ರೂ ಆತ್ಮ ಇವ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರುವಿನ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುತ್ವೇ ವರ್ತೇತ, ಶತ್ರು ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು, ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ವಶವಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಶವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಶವಾಗಿ ದೃಷ್ಟೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಮ ಉಪಕಾರಿಯಾದಂತ ಬಂಧು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೂರ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ರುತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಲಗಾಮು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಈ ಲಗಾಮನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ಬೇಕು. ಸಡಿಲ ಬಿಟ್ರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಯೆ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವತು ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಯೆ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹ ಇವಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆಯಾನಾಹು ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು 3:3-4 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬದುಕು ಜಟಗಾ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ ಕುದುರೆ ನೀನ್. ಅವನು ಪೇಳ್ದಂತೆ ಪಯಣಿಗರು ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ ಹೋಗೆಂದ ಕಡೆಗೋಡು ಪಾದ ಕುದಿಸಿಯೇ ನೆಲ ಬಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಗಾಮು ನಿಗ್ರಹ, ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾರೋ ತಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಸಡಿಲ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾಲ್ಗೆ ನೀರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೊರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಈಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಫಿನೂ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಲ್ಲೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.
ಏನ ಪುರುಷೇಣ, ಈಗ ಭಾಷ್ಯ, ಸ್ವೇನೈವ ಸ್ವಮನೋ ವಿಷಯೇಭ್ಯೋ ಜಿತಂ ತನ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ಬಂಧು ಅನಾತ್ಮನಃ ಅಜಿತ ಮನಸಃ ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ಮನಃ ಶತ್ರುವತ್ ಶತ್ರುತ್ವೇ ವರ್ತೇತ ಸ್ವನಿಶ್ಚಯೇ ವಿಪರೀತೆ ವರ್ತೇತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಥೋಕ್ತಂ ಭಗವತ ಪರಾಶರೇಣ ಅಪಿ ಒಂದು ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಃ ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯಾಸಂಗ ಮುಕ್ತೈಃ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಮನಃ ಇತಿ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಈ ಮನಸ್ಸೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಂಧುವಾಗಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿಯೋ ಪರಿಣಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬನಿಗೇನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಬಂಧುವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಆದಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಂಧುವಾಗಿಯೋ ಶತ್ರುವಾಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಶಂಕೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ ಪುರುಷೇಣ, ಇದು ಮೂಲದ ಆತ್ಮನ, ಏನ ಆತ್ಮನ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯಾವ ದೇಹಿಯಿಂದ, ಹಿಂದೆ 5:13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷೇಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಯಾವ ಚೇತನನಿಂದ, ಸ್ವೇನೈವ ತನ್ನಿಂದಲೇ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ತನ್ನಿಂದಲೇ, ಸ್ವಮನಃ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ವಿಷಯೇಭ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ದಶೆಯಿಂದ, ಜಿತಂ ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ತನ್ಮನಃ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಬಂಧುಹು ಪರಮ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚೇಯ ಸ್ವರೂಪ ಫಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಬಂಧುವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅಜಿತ ಮನಸಃ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವನು. ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ಮನಃ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಶತ್ರುವತೆ ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುವಿನ ಹಾಗೆ, ಶತ್ರುತ್ವೇ ವರ್ತೇತ, ಶತ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಶತ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶತ್ರುತ್ವೇ ವರ್ತೇತ, ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮನಸ್ಸು ಜಿತವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸಿವಿಯರ್ 200 ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್, ಜಿಲೇಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾರೋ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಜಿಲೇಬಿ, ಅಯ್ಯೋ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ತಿಂದ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ತಿಂದು 200-400 ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ವಿಷ ಕೊಡಿಸ್ತೀರೇನೋ ನೀವು, ಅದು ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಷ ಅದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀ. ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಎಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಿಸಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ಏನಾರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ ರೊಂಬ ಬಲವಂತ ಪಣ್ಣ ಅತ್ಕಾಯಿ ಸಾಟ್ ಉಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಮನಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶತ್ರು ಆಯ್ತು. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯಾದದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಷವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯೋಭ್ಯೋ ಜಿತಂ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಗ. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಜಯ. ಏನು ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಈ ವಿವೇಕ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಂದೆ ಇದ್ರಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅದು ಇದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ನಿಮ್ ಶರೀರ ನಿಮ್ದು, ಅವ್ರದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಒಂದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಿತವೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಾಗ್ಲಿ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯವಾಗ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂರ ಆ ಮನಸ್ಸೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೈವ ಎಂಬ ಏವಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ಮನಃ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವನಿಶ್ಚೇಯಸ ವಿಪರೀತೆ ವರ್ತೇತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ವಿಭೀಷಣನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ತ್ಯಕ್ವಾ ಪುತ್ರ ದಾರಾನ್ ಬಂಧೂನೆ ರಾಮಸ್ಯ ಶರಣಂಗತಃ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ. ಅವನು ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅವನು ಶರಣಾಗದವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಿವೇದಯ ಹೇ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ. ತ್ಯಕ್ವಾ ಪುತ್ರ ಧಾರಾನ್, ಆಸ್ತಿ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದನೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಭೀಷಣಂತೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಂಧುವಾಗತ್ತೆ. ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ತದ್ವಿಪರೀತತ್ವೇನ ಆತನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡವೋ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿದೆ? ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯ್ತೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸೇ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಯಿತು, ರಾವಣನಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಶತ್ರು ಎಂಬ ಭಾವವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ದ್ಯೋತಿತವಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಘಾತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ರೆ, ಆಗ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಜಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಜಯಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃವು ಆತ್ಮವಾದ ಚೇತನ ಎಂದು, ಕರ್ಮವು ಆತ್ಮವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು, ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಿಂದ ಜಿತವಾದ್ರೆ ಬಂಧುವಾಗುತ್ತೆ, ಜಿತವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ತೋರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಶರರ ಮಾತನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ, ಬಂಧಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಣ. ಯಾವಾಗ ಬಂಧಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಾಸಂಗಿ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಉಳ್ಳುವುದಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬಂಧಾಯ ಭವತಿ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ ನಿರ್ವಿಷಯಂ, ವಿಷಯಾನುಭವ ರತಿ, ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮುಕ್ತಿಯ ಇವ ಭವತಿ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇತಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ತಂದೆಗಳಾದ ಪರಾಶರ ಮುನಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಈ ಚೇತನನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಘಾತ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ತೃತೀಯಾಂತ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು, ಪ್ರಥಮ ಹಂತವನ್ನ ಚೇತನ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದೇಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕುದುರೆಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಲಗಾಮಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಶರೇಣಾಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರವೇ ಹಾಗಲ್ಲ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ ಇದು ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕ ಕಂಠ್ಯವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿವ ಅವರ ತಂದೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशं हारनोपरशोभितं रत्नकङ्गणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालगदं युक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः आदिद्विपशिरोभङ्ग पञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्री विजय राघवाचार्याय नमः सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।